जनरल सायन्स सामान्य विज्ञान इयत्ता 7वी उष्णता हीट। मागील भागामध्ये आपण उष्णता कशा प्रकारे स्थलांतरित होते म्हणजेच उष्णतेचं संक्रमण कसं होतं, हाऊ द हीट गेट्स ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and the modes of heat transfer that we have learned in the last video. Let's have a look at a glance. A thermometer is used to measure the temperature of a substance. Transfer of heat means the flow of heat from one place to another. The transfer of heat from the hot part of an object to the cold part is called conduction of heat, means the modes of heat transfer, that is conduction, convection and radiation. So first one is conduction. The method of transferring heat by the movement of the particles of substance away from the source of heat is known as convection. And the transfer of heat without a medium is radiation. Now this is conduction, convection and radiation. So heating of metal handle of a pan is conduction. Heating of water in a pan is nothing but convection. Conduction म्हणजेच वहन, कन्व्हेक्शन म्हणजेच अभिसरण, संक्रमण प्रवाहाद्वारे होते ते अभिसरण आणि रेडिएशन प्रारण मीन्स द माध्यम नसतानाही होणारे उष्णतेचे संक्रमण, द ट्रान्सफर ऑफ हीट विदाउट अ मीडियम. सो इन मायक्रोवेव्ह द फूड गेट्स हीटेड विदाउट हीटिंग द intermediate medium. So in this way we have learned about modes of transfer of heat. Now expansion and contraction. Now first of all we will see about expansion and contraction of a solid substance due to heat. उष्णतेमुळे स्थायू पदार्थाचे होणारे प्रसरण आणि आकुंचन आपण आता पहिले बघणार आहोत. Dear friends, see here. When we give a heat to a solid substance, they will expand, and when we cool them, they will contract. So solid expand due to heat and come back to the original state if the heat is removed. दैनंदिन जीवनातील याचं उदाहरण म्हणजेच रेल्वेचे रूळ. रेल्वेचे रूळ जेव्हा तुम्ही जर निरीक्षण केलं तर दोन रुळांमध्ये काय असतो, थोडीशी फट ठेवलेली असते. आता याचं कारण काय आहे हे तुम्ही थोड्या वेळाने तुमच्या लक्षात येईल का अशा प्रकारे करतात. आपण एक छोटासा प्रयोग बघणार आहोत. यासाठी हा प्रयोग करण्यासाठी आपल्याला साहित्य धातूचं कड आणि एक धातूचा गोळा आणि बर्नर. बघा धातूचा गोळा, जो गोळा त्या कड्यातून आर पार जातो असा एक धातूचा गोळा आणि कड आपल्याला लागणार आहे आणि मेणबत्ती किंवा बर्नर. निरीक्षण करा, हा गोळा बघा, हा धातूचा गोळा या कड्यातून आरपार सुरुवातीला जातो आहे. आता त्या गोळ्याला उष्णता दिली आणि उष्णता काढून घेतली. पुन्हा निरीक्षण करा, बघा पहिले हा गोळा आरपार जातो आहे, आता या गोळ्याला उष्णता दिली, आता त्याचं निरीक्षण करा आणि पुन्हा हा गोळा त्या कड्यातून जाण्याचा प्रयत्न केला आपण घालवण्याचा, तर तो गोळा जात नाही. पण उष्णता काढून घेतल्यानंतर तो गोळा आरपार जातो. म्हणजेच काय होतं, सो
expansion of solids, ball and ring experiment. So this is a ball of metal. Okay, now when we give heat to this ball, what happens? It is a solid, it is made up of metal, so it is a solid, so it expands when heated, and that's why after heating the ball cannot go through this ring. But before heating the ball is passing through this ring, right? But after heating the ball is not passing through this ring because here the metal expanded. Here the metal has been expanded, so a solid expands when heated. And again when we remove the heat, that is if we cool that ball, again that ball will pass through that ring. उष्णता काढून घेतल्यानंतर तो गोळा म्हणजेच तो धातू पुन्हा मूळ स्थितीत येतो आणि त्या रिंग मधून आरपार जातो. So a solid expands when heated and contracts when its temperature decreases. So remember, लक्षात ठेवा, उष्णतेमुळे धातू प्रसरण पावतात व उष्णता काढून घेतल्यास ते आकुंचन पावतात. मात्र निरनिराळ्या स्थायूंचे प्रसरण पावण्याचे प्रमाण निरनिराळे असते. Metals expand on heating and contract on cooling, but the extent to which different solids expand is different. या ठिकाणी अजून एक तुम्हाला छोटासा मी दाखवते एक्सपेरिमेंट तुम्ही करू शकता. अशा प्रकारे एक रिंग असलेलं किंवा एक होल असलेला असं एक आपण कॅप घेतली आणि त्यामध्ये हा रॉड आपल्याला फिट करायचा आहे. बघा, हा लोखंडी रॉड जो आहे या छिद्रापेक्षा काय आहे, मोठा आहे, तो आत जात नाहीये. सेकंड स्टेप बघा, हा लोखंडी रॉड या छिद्रात जाण्यासाठी आपण तो थंड केला. आता तो काय झाला, आतमध्ये जाणार आहे. बघा तेवढाच आहे, बरोबर दिसतोय. थर्ड स्टेप मध्ये काय केलं बघा, लोखंडी रॉड आतमध्ये जाण्यासाठी, व्यवस्थित बसण्यासाठी फिट झाला पाहिजे. आता तो आत गेल्यानंतर तो परत फिट बसण्यासाठी तो गरम केला. गरम केल्यामुळे हा एक्सपांड झाला आणि ह्या होल मध्ये तो व्यवस्थित फिट बसू शकला. ओके. बऱ्याच वेळेला तुम्ही गावी वगैरे गेला असाल तर हे चित्र तुम्ही बघितलं असेल किंवा हा प्रयोगही तुम्ही बघितला असेल. तर बैलगाडीच्या चाकावर ज्या वेळेला अशा प्रकारे ही लोखंडी धाव बसवली जाते त्यावेळेला ती गरम करून नंतर बसवतात. तर लाकडी चाकावर लोखंडाची धाव चढवताना ती गरम करतात. का असं करतात? तर काय आहे, लोखंड धातू गरम केल्यानंतर काय होणार, त्याचं इट गेट्स एक्सपांड, प्रसरण पावतो आणि त्यामुळे ही धाव लाकडी चाकापेक्षा थोडीशी मोठी होते. इट बिकम्स लार्जर दॅन दॅट व्हील, वुडन व्हील. आणि नंतर मग ही उष्णतेमुळे प्रसरण पावलेली ही लोखंडी धाव त्या लाकडी चाकावर बसवल्यावर थंड करतात. थंड केल्यानंतर अगेन इट कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हणजेच आकुंचन पावते आणि चाकावर घट्ट बसते. आणि अशा प्रकारे ती घट्ट बसण्यासाठी लाकडी चाकावर लोखंडाची धाव बसवताना ती पहिले गरम करतात आणि नंतर बसवतात. तर दैनंदिन जीवनामधील हे एक उदाहरण आहे. त्याच प्रकारे तुम्ही बघितलं असेल तर रेल्वेचे रूळ यांच्यामध्ये काय असते, थोडीशी गॅप ठेवतात, कारण उन्हाळ्यामध्ये उष्णतेने धातू प्रसरण पावतात आणि अशा वेळेला जर जागा ठेवली नाही तर काय होणार आहे, उष्णतेमुळे ज्या वेळेला धातू ते प्रसरण पावतील त्यावेळेला तो रूळ जो आहे तो वेडावाकडा होण्याचा संभव असतो आणि त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता असते. नाउ मॅच द फॉलोइंग.
मर्क्युरी, वूड, ॲल्युमिनियम, कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड ब्लॅक सरफेस. आणि कॉलम बी मध्ये तुम्हाला पर्याय दिले आहेत इन्सुलेटर, वॉटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सिअस टू 4 डिग्री सेल्सिअस, ॲब्सॉर्ब, कंडक्टर, thermometer. So mercury, yes, it is used in thermometer. Wood, it is insulator. Aluminium, it is a conductor. Contracts water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, and black surface absorbs maximum heat. So these are the answers. Okay.